दीप्तमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारेण हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः तमो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगत्तारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमै स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः नमस्तोमहारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषधितर्पयन्तं कराद्यो सुरोगान् कलाभि सुदाश्राविणीभिः दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं
प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं दराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्देतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नतास्म त्वदीये मनस्तापयेदङ्घ्रियुग्मे स नो विघ्नसङ्गात पीठां लभेत लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनो ध्वान्तपीठां कथं वा लभेत स्वयं प्रामिता सर्वदा ज्ञानयोगात् अलब्धत्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूर्वान् इदानीमवाप्त तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराध्य
ऐश्वर्य प्राप्त प्राप्त सिद्ध्यर्थं मम निर्मित नूतन नवागारे शुभ एकादश फल अवाप्यर्थे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री कनकदुर्गाम्बा मम गृहे निवासित अलक्ष्मी परिहार द्वारा स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ फल अवाप्यर्थं वास्तु देवता भूगर्भ शल्यदोष निवृत्त्यर्थं वास्तु पुरुष वास्तु नारायण पूजा पूर्वक तदादौ गृह भूभाण्ड आत्मद्रव्य स्थल पदार्थ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयः अर्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये पुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्न परिसम अवाप्त सिद्ध्यर्थं महागणाधिपति पूजा अहं करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये अनजित गन्धपुष्पाक्षतेभ्यश्च विलासितास्य गन्धदासि कुङ्कुमालङ्कारं చేయాలి ओम आगलते सुधावते पवित्रे परिष्ठते मुक्तये यज्ञेषु वर्धते आगोमा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावावः पशवावः पशवोन्नावोन्नमावः ये जो विष्णु सर्व देवता भगवद्गीता ओम कमलक निलवति पंडित के जमने कृष्णे गोदा अमृतस्ते नर्मदे सिंधुकावेरे सुंदरलिंगुरु कावेरी दुर्गभद्रा कृष्णवेणी जगतमे भागीरथी असुनीते निस्पुते असुनीते पुनस्पाश्च प्रप्रामेण देवो योगपस्येव जलवितरन्तवदेवयानस्ति प्राणाः प्राणायथा सात्वपैले एवं सम्प्रोक्ष्यामि चलकोण्डि आवमे निलजलण्डि व्यावमे निलजलण्डि आत्मानं प्रोक्ष्य పూలు తీసుకుని చక్కగా గణపతి మనస్సులో ధ్యానించుకుంటూ ఇద్దరు కూడా నమస్కారం చేసుకుని నేను చెప్పేవన్నీ కూడా చెప్పండి శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం భవసంచిత పుష్పాపౌఢ విఘ్నద్వార విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజం అహం భజే ఏకదంతం शूर्पकर्णो गजवक्त्रं चतुर्भुजो पाशाङ्कुश धरं देवो ध्यायेत् सिद्धि विनायकं उत्तमं गणनाथस्य व्रतं सम्पत्करं शुभं भक्ताभीष्ट प्रदं तस्मात् ध्यायेत् सिद्धि विनायकं सिद्धि विघ्नेश्वर पुष्पावले नमो नमः कलगति गणपति नमस्कारं చేసుకోండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి మళ్ళీ చెరో పూపెరణి ఆవాహయామి ఆగణాధిపతయే నమః పాదయోః ఆద్యం పాదయోః ఆద్యం సమర్పయామి ఆగణాధిపతయే నమః మళ్ళీ నీళ్ళు చూపించుకోండి హస్తయోః కార్యక్రమం సమర్పయామి ఆగణాధిపతయే నమః ముఖే ఆచమనః జదేన మాత్రః మామవయ తలపు పెడుతూ కూడా సుముఖ మహాగణాధిపతయే నమః అనుకుంటూ కూడా ఓం కుమారవరే నమః ఓం మోషకవాహనాయ నమః నాస్తిప్రియాయ నమః ఓం పిండచంద్రే నమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరివరం మహాగణాధిపతయే నమః రూపాఢ్యామి సాధ్యమేకాదశ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ రెండు చుక్కలు నీళ్ళు హస్తో వృక్షాలయామి పాదో వృక్షాలయామి సమర్పయామి వేదాహ విజనీరాజనోపానే సర్వాణి లోకాని విజనీరః ఆమాని వక్కాభివర్తదాసే లక్ష్మీరాజస్యామి భేదయా వాచగోదయామి ఈరాజంద్రహియామి ఈరాజనాంతర రెండు చెలుతో స్వామి వర్తండి ఈరాజనాంతర గణపతి మహారాజుని శుభకస్తే పూలు తీసుకోండి రెండు పూలు తీసుకోండి
पूजाक्रियासु योनं सम्पूर्णतान्यासुयोगनस्ते अनया ध्यान आवाहनानि षोडशोपचारपूजनेन भगवान् सर्वात्मकः महागणाधिपतिः सुप्रीतः उत्तरे शुभकर्मणि उत्तरे शुभकर्मणि सहस्रवरमादेवी श्रमोनाशदाङ्कुरा सर्वगोहर्तमेवां धोर्वादुष्टपुनाशरे महाग्रामदेवता परिपूर्णानुग्रहप्रसादेन सकलकार्यदिग्विजयता सिद्धिरस्तु महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणाये स्वरप्तिते वसूनवे ते सुवायनो भमात्राता शिवो भववरुषः तन्त्वाशोतिष्ठदीरिवः सुम्नाय नो नमीमहे सखिभ्यः रामायिषते रावदः सहस्रकोशम्बः पुष्यासं वैभोराय श्रयन्ता प्रजावन्तकं वैमक्षीयमान तस्यैवयकं हेन सीमाभिभूमसानो देवी सुहभाशर्म यच्छतो यस्यामिदं पुंसानो देवी सुहभाशर्म यच्छतो राकामहगुं सुहभागुं सुष्टुति उवे शृणोतु नः सुभगावोऽथ तुत्मनाः शीघ्रत्वमश्रोत्यात्मिष्यमानया ददातु वीरगुं सुतजाय मुख्यम् यास्ते रागे सुमतयः सुवेशसो याभिस्तदाभिदाशुषे पशूनि तामिर्नो अद्य सुमनाः उपाकैः सहस्रकोशकुं सुभगे ददाना दिवीवालिया सुपाणिः गुहो महगो सुभगाः विद्मनामनमस्मिन् यज्ञे सुहवावो రుద్ర సంబంధంగా చెప్దాము రుద్ర క్రమంగా
नमः नमस्ते ते अस्तु अस्तु धन्वने धन्वने बाहुभ्यामुत बाहुभ्यामिति बाहुभ्यामुदते नमः इति नमः याते कविशुः विशशिवतमः याते रुद्रशृङ्गवा धनुवा सन्तमया सन्तमया सन्तमये सन्तमया गिरिशन्ताभि गिरिशन्ते పంచాక్షరి మంత్రం భగవాన్ గారు పెట్టుకోవాలని सर्विसिंग एपिसोड
కొన్ని షార్ట్లు మంచిగా కెమెరా నిర్మించినటువంటి నూతన ఈ గృహంలో ఎటువంటి వాస్తుదోషాలు ఉన్నా కూడా అన్ని కూడా నివృత్తి అయ్యి మమ్మల్ని అందరూ కూడా సుఖంగా ఉన్నాయా అని చెప్పి ఆ వాస్తు విషయంగా నమస్కారం చేసుకోండి. అదే ఒకసారి అల్లుడిని ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు వస్త్రాన్ని పట్టు చేయడంలో పట్టురవిగా చెంగు అక్షరాలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి బట్టలు పట్టుకోండి. ఒకసారి పట్టుకుని చూడండి. స్మైల్ స్మైల్ స్మైల్. ఒక్కసారి అట్లాగే ఉంచండి. అబ్బా మీరు నుంచోవాలి. మీరు అట్లా వెళ్ళిపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతే హలో సకల ఈటి బాధ పరంపర అవాప్త సిద్ధ్యర్థో సత్యవ్రత ఆఖ్యో శుభకర్మ కరిష్యే. మరియు వేరేనా ఇది
ప్రార్థయామి ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి తదంగా ప్రతిమా శోధనం కరిష్యే ఓం ఆప్య తపన తపన తాళన సత్యోజాజాయ వై నమో నమః భవే భవే నాటి భవే భవస్మహం భవోద్భవాయ నమః పెరుగు కొంచెం పెరుగు అధిగ్రావన్నో భారతం విష్ణోరస్పష్టవాజనః సురభిణో ముఖాకర ప్రణా ఆయుగుం శితారజతో వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః బలవిఘ్నాయ నమః బలవిఘ్నాయ నమః బలాయ నమః బలప్రమథనాయ నమః సనుభవనాయ నమః మహాన్మనాయ నమః ఇది దధ్నాస్నామయామి వదనాస్నామయామి పాలతోనే కొంచెం అలా అభిషేకం చేస్తూ ఉండని చెప్పేదాకా కూడా ఓం తథైదం విష్ణవేదుర్నిప్రవదే యజ్ఞో వై విష్ణుః యజ్ఞ ఏవాంతఃప్రతిష్ఠతి సోత్రజోతి విష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ ప్రతిష్ఠాయే స్వాహేతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ తత్ప్రజాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి सूर्य अनिष्टेतो संप्राप्ते सूर्य पूजञ्च कारयेतो सूर्यध्यानो प्रवक्ष्यामि मम आत्मवीर उपशान्तये ओम कृष्णेदात्मानानि विन्नमृत्युञ्जयन्ये तदादेनादेव यादभुनानि पश्यन्नो अग्निदोतप्रेहदारप्स्वेदमस्येकसुखो कण्ठस्थायते देवेश्वादमेवदेवेन्द्रकमदे हरिदेवता प्रतिदेवता सूर्यग्रहे गच्छा सूर्यग्रहो रक्तवर्णो रक्तगन्धो रक्तवर्णो रक्तवाय भजरक्षत्रध्वजसब्दाकार्यनिव्यर्थमाब्रह्मेण प्रदक्षिणे कुर्वान् क्रीडं दुगादिनं पत्रप्रभासमेधो ग्रहमण्डले प्रविष्टवित्तनिधिकरणे देवता प्रतिदेवतादिनः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बलिजपालचन्द्रः अरिष्टेतो समर्पयामि आवाहयामि ओम सत्श्रीजावृतः अत्राक्षतास्मात् भवन्तोत्तां तिस्यामलम् आवाहयामि पुरदेवेदकं सर्वं यद्भवतिसुभृतं उदावृतस्येजानः इदन्हेनादिरोहति नवरत्नखण्ड एव सिंहासनारायणां देवताः आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः नवरत्नखण्ड सिंहासनायामि वानः प्रभिनवकाकर्णा आयोगुदार्दो तथा समयामि वालवतो बलिवेदि ఈ వీలవరకే వాళ్ళ పని వీళ్ళదాక పని అయిపోయిందంతా ఈ ముందుదంతా పని మనకి ओम तथा समयामि शुक्रवदनेन देवोदवोदवस्नां गच्छत्रेर्मृतेर्दव सूर्यस्पे आज्येन समयामि मधुवादार्गाय जन्मसुन्दः आधेन सन्तोर्धे मधुनाट्टा मधुपात बुद्धा मधुज्योतिस्पत्या मधुमानवनत्रज्ञाभिस्ताजनादेवतमा समाजनानास्तावने नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि आजमनो समर्पयामि वल्ली मुत्तुकुनी వదిలిపెట్టాలి చూపించి వదిలిపెట్టాలి ఇగ్నావేదం మనం కవితం మర్యాదే సారం ప్రస్తాదో ఆదేశ్య వక్రే మర్దం భంజం దేవతం మనస్తేజ ఉపవీదాధే పుష్పాన్ సమర్పయామి గంధద్వారా ఆదరాధర్షాన్ దివస్తాదీని ఈశ్వరేయో ద్రవోదాన కదావ్యాస మీరు ఎవరైనా మాట్లాడితే చిన్న బయటికి మాట్లాడుకోండి మాట్లాడలేదు పూర్వమ నైవేద్య అర్థంలో శూద్రుల వారు శోణ కలియుగం కలి అంటే మహాపాపయుగం ఈ పాపయుగంలో మానవులందరూ కూడా చాలా దుర్భిక్షం చాలా బాధలు ఈది బాధలన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటారు వీళ్ళకి ఏదైనా సరే మంచి ఉపాయం కలిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చెయ్యాలి అని చెప్పి సంకల్పించిన వారి సాక్షాత్తు వేదస్వస్వో వేద అనేటువంటి అనుసారాన్ని అనుసరించి వైకుంఠ లోకంలో నుండి శ్రీమన్నారాయణుడు అయితే కనుక మంచి ఉపాయం చెబుతారని చెప్పి వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళారట ఈ ఋషులందరూ కూడా వెంటనే అన్నారట అయ్యా రాబోతుంది కలియుగం అండి కలియుగం మహాపాపయుగం అండి కదా ఆ పాపయుగంలో మానవులందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అనేటువంటి చిన్న సంకల్పంతో లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఎవరు బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందరిలో మనం ఉండాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో మేము దీర్ఘ సత్రయాన్ని చేద్దామని సంకల్పించామండి కాబట్టి దానికి అనువైనటువంటి స్థలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని
భారతదేశం ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని తిరిగి మళ్ళీ వైకుంఠంలో కానీ సుదర్శన చక్రం వెళ్ళిపోయిందా. వెంటనే ఆయన అన్నట దీనంతా కూడా కర్మభూమి అంటారు ఆయన. ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా మీకు ఫలితం కలుగుతుంది అని చెప్పేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారట. సరే అండి అని చెప్పి ఆ ఋషులందరూ కూడా చూశారట. కొన్ని లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు ఈ మూడు సభ్యుల వైశాల్యం అంతా కూడా ఉంది. దీంట్లో కూడా ఇంకా ఎక్కడ మధ్యంగా అంటే మధ్యలో కానీ ఆ మూల బాగుందా ఈ మూల బాగుందా, ఇప్పుడు మనం ఇన్ని ఫ్లోర్లో ఏది బాగుంది అనుకున్నాం మనం, మనకు అడవిలాగా బాగుంటుంది కదా. అందుకనే ఆయన కూడా అనుకున్నారట వీళ్ళకి ఇంత లక్షల కిలోమీటర్లో ఇంకా మంచి ప్రదేశం ఎక్కడుందో చెప్పండి అని విష్ణుమూర్తిని అడిగారట. చెప్పేటప్పటికల్లా మళ్ళీ ప్రాతకాలం అవుతుండగా మళ్ళీ విడిచిపెట్టారట. అది కాస్త తిరిగి మనకి లక్నో పక్కన ఉన్న పెద్ద అరణ్యంలో వచ్చి పడిపోయిందండి. పడిన దగ్గర నుంచి నిమి అంటే సంస్కృత పదంలో ఆ కోణాలకి ఉండేటువంటి పేరుని నిమి అంటారన్నమాట. కాబట్టి అది వచ్చి పుచ్చుకున్నటువంటి అరణ్యం కాబట్టి నిమి అరణ్యం అన్నారు దాన్ని. నిమి అరణ్యం కాస్త చివరికి కలిసి చేసి నైమిషారణ్యం కింద మారింది. అక్కడ ఈ ఋషులందరూ కూడా కలిసి తీర్థ సత్రయాగం చేద్దామని చెప్పి సంకల్పం చేసి చక్కగా సత్రయాగాన్ని చేస్తున్న వారే ఋషులందరూ కూడా అందరికీ వర్తమానం పంపారు. ఎవరికి వీలున్నప్పుడల్లా వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు. చక్కగా వారికి వచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి తెలిసిన మంచి విషయాలన్నీ కూడా చెబుతూ ఉండగా మధ్యలో ఒక రోజున ఒక మహానుభావుడు వచ్చాడండి. ఆయన ఎవరయ్యా అంటే వేదవ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు సూత మహాముని. ఆ సూత మహాముని ఎవరయ్యా అంటే వేదవ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు. అట్లాగే అష్టాదశ పురాణాలన్నీ కూడా వేదవ్యాసుల వారి దగ్గర చదువుకున్నటువంటి ఒకే ఒక్క శిష్యుడు ఆ సూత మహాముని. ఆయన అక్కడికి వచ్చాడట. వచ్చి ఈ యొక్క లోకంలో మానవులందరూ కూడా హితముగా ఉండడం కోసం చెప్పి మీరు సత్రయాగం చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి అనుకున్న సంకల్పంతో ఆయన వచ్చారండి. వచ్చి వెంటనే అనుకున్నారట, అయ్యా అక్కడ ఉన్న ఋషులందరూ కూడా అన్నారట, అయ్యా ఈ సత్రయాగం అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఇక్కడే ఉండి మాకు మధ్యలో వేరే మాటలన్నీ కూడా వ్యాపకాలన్నీ కూడా లేకుండా మంచి విషయాలు ఏదైతే దేవతా సంబంధితంగా ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాకు చెప్పండి, మేమన్నీ కూడా శ్రవణం చేస్తాము, మంచి కాలక్షేపం అంతా కూడా అవుతుంది అని చెప్పారట. తప్పకుండా ఆయన నాకు తెలిసిన మంచి విషయాలన్నీ చెబుతారు, మీకు అందరికీ కూర్చోండి అన్నారు. ఆయన పని ఏం లేదు, వీళ్ళకి పని లేదు. కార్యక్రమం మధ్యలో ఇదే పని. ఆ దేవత ఏ విధంగా వచ్చారు, ఈ దేవత ఏ విధంగా వచ్చారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా మనం పూజ చేశారు, ఈ విధంగా పూజ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా. అందుకనే ఎక్కడి నుంచి మొదలైన అంటే ఏకాద నిమిషారణ్య రజస్వనగాదయ ప్రప్రక్ష రాగం విష్ణుం సూతం పౌరాణికంకలు అనేటువంటి మొట్టమొదటి శ్లోకం చెప్తారు. ఏ కథ వెళ్ళినా ఏ వృత్తాంతం తీసుకున్నా సరే ఈ శ్లోకంతోనే ప్రారంభం చేయాలి. ఎటు తిరిగినా సరే ఈయన చెప్పిందే అష్టాదశ పురాణాలు అని మనకి లోకంలో మనందరికీ కూడా చిగురుపడ్డాయి. ఆ విధంగా ఒకనొక రోజున ఓ మహానుభావుడు అన్నట్టు, అయ్యా కలి అంటే మహాపాపంగా రెండా చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ పాపయుగంలో సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి మానవులకి. కానీ వాళ్ళ కోరికలు ఎంత ఉన్నాయి అంటే భారీగా ఉంటాయి. మరి ఈ కోరికలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తక్కువ పూర్తి చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం కలిగేటువంటి వ్రతం, ఎక్కువ వ్రతాన్ని ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవత ఏమైనా ఉన్నదా, ఉంటే అదేంటో మాకు చెప్పండి అని అడిగారు. ఆయన అడిగేటప్పటికల్లా వెంటనే ఆయన అన్నట్ట, అయ్యా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగా ఉన్నాయన. రాబోతున్నటువంటి కలియుగంలో మానవులందరికీ కూడా మంచి కలగాలి అని చెప్పి మీరు సద్భావంతో అడిగారు. అలాగే చెబుతున్నాను విన్నాయన అని చెప్పి చెప్తున్నారట. ఈ కలియుగంలో సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప్ ప్రభాదేవి సత్యనారాయణ స్వామి అవతారం ఉన్నారు నాయన. వారికి ఎవరైతే అర్చన చేస్తారో, వారికి ఎవరైతే భక్తిగా శ్రద్ధగా పూజ చేస్తారో వాళ్ళకి సత్ఫలం అంటే వెంటనే వాళ్ళ పరంగా కూడా అయిపోతుంది నాయన అన్నారు. అయ్యా బాగుంది, ఆయన ఎవరండి, ఆయన ఏ విధంగా ఉద్భవం చేశాడు, ఆయన ఏ విధంగా పూజ చేయాలి, ఈ విషయం అంతా కూడా చెప్పండి మహాత్మా అని అడిగారు. అడిగేటప్పుడుగా వెంటనే అన్నమాట, అయ్యా ఆయనకి పూజలు పెద్దగా ఏమి హడావిడి పడక్కర్లేదు నాయన, చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి నాయన అన్నారు. అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు. ఏ కష్టాలు పెట్టాలో ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు, అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు. పొద్దున్నే సూర్యోదయం ముందుగానే నిద్రలో ఉన్నట్ట మనం లేవడం, 9 దగ్గర మనం లేవడం. పొద్దున్నే సూర్యోదయానికి ముందుగానే నిద్రలో ఉన్నట్ట. నిద్రలేసి స్నానకృత్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించుకుని
ఇవాళ భక్తిగా శ్రద్ధగా నీకు పూజ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆ రెండే ఉండవు. భక్తిగా శ్రద్ధగా నీకు పూజ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నన్ను అనుగ్రహిస్తూ ఉండు నాయన అని చెప్పి స్వామివారి దండం పెట్టుకోవడం నిన్నే కనుక సంధ్యావతారాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోగానే ఆ స్వామి అనుగ్రహం చేయగానే మధ్యాహ్న కాలంలో కాస్తంత అల్పాహారం చేయమన్నారు. ఎప్పుడు అల్పాహారం చేయాలి? ఈ శరీరం క్షీణంగా పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అల్పాహారం చేయాలి. అల్పాహారం అంటే మన ఇంట్లో వేసుకునేటువంటి టిఫిన్లు, పూరీలు, బజ్జీలు, ఇడ్లీ వేసి తినకూడదు. పాలు అందుకనే చెప్పా, పూరీలు బజ్జీలు అందుకనే బజ్జీలు పోవడానికి కూడా పనికిరాదు. పాలు పళ్ళు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎందుకు తీసుకోవాలి? మైసూర్ బజ్జీలు అంటే తినకూడదు. ఎందుకో తెలుసా? దాంట్లో ఏముందో ఉప్పు వెళ్తుంది. ఉప్పు వెళ్తే ఏమవుతుంది? బాగుంటుంది. లోపల ఉండేది మన మాట వినదు. అర్థమైందా? నోట్లోకి వెళ్తే మన మాట వినదు. ఈ శరీరాన్ని క్షీణింపజేస్తేనే మన మాట వింటుంది. మన అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే పాలు పొడి తినమనే కారణం ఎందుకు తెలుసా? దాన్ని మనం అధీనంలో పెట్టుకోవడం కోసం సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం ఎక్కడ ఉందంటే దాంట్లోనే ఉంది. ఉప్పు కారం తింటే సాత్విక ఆహారం కాదు, రజోగుణమైనటువంటి ఆహారం. 3 గుణాలు ఉంటాయి దీంట్లో కూడా. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 రకాలైన ఆహారాలు ఉంటాయి. ఆహారంలో కాదు, ప్రతి దాంట్లోనూ 3 రకాలు ఉంటాయి. సాత్వికంగా ఉండేది ఏమిటి అంటే మన ఉపవాసంలో చెప్తారు కదా, ఏమిటి? పాలు పళ్ళు. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఈ శరీరం పడిపోతుంది, ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు నాయన అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. అది ఎంత తీసుకోవాలి? కడుపు నిండుగా తిని కడుపు నిండా పడుకోవడం కాదు. ఎంతైతే మన శరీరానికి శక్తి వస్తుందో అంత మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంతకు మించి తినకూడదు. అంతకు మించి తింటే నిద్ర వస్తుంది. శరీరానికి శక్తి రాదు, నిద్ర వస్తుంది ముందు. అది విషయం గుర్తుపెట్టుకో. కాబట్టి ఆ శరీరానికి ఎంతైతే శక్తి కావాలో అంత మాత్రమే తిని, అంటే పాలు పళ్ళు సాత్విక ఆహారం. ఉప్పు కారం కలిగితే ఏమవుతుంది తెలుసా? రజోగుణమైన పెరుగుతుంది, వెంటనే వినపడదు. ఇంకా తమోగుణం ఉంది, మసాలాలే. అది రజోగుణం. ఉప్పు కారమేగా, అది రజోగుణమే. ఇది తమోగుణం. ఇది అసలు ఇంకా మాటే విందు, ఇంకా పూర్తి స్థాయి. అది అసలు వినదు మాట. అది విన్న తర్వాత ఏముండదు, ఇంకేమి కూర్చో పో తర్వాత వస్తాలే, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాన్ని తినడం వల్ల ఏమంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి భాగము కూడా మనం దేవతకి అర్చన చేయడానికి ఫలితాన్ని మనకి ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి బలంగా ఉంది. అందుకని సాత్వికమైన ఆహారమే తినాలి. కాబట్టి ఆ సాత్విక ఆహారాన్ని కావలసినంత మోతాదులో తిని సూర్యాస్తమనం అవుతూ ఉండగా చక్కగా ఇంటికి ఈశాన్య మూల గోమయంతో వరకు 5 రకాల రంగులతో ముగ్గులు పెట్టి దాని మీద పంచప్రస్థపర్వతంబులాలన్నీ పోసుకుని చక్కగా కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు. కలశాన్ని ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలండి? ఇత్తడితో కానీ, రాగితో కానీ, వెండితో కానీ ఏమీ లేవనుకోనైనా కనీసం మట్టి పాత్రతోనైనా సరే స్వామివారికి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని దాని మీద 1 కలశ బంగారము కానీ, లేదా అరకలశ బంగారము కానీ, లేదా పావుదలశ బంగారంతోనైనా స్వామివారు రూపణ చేసుకుని చక్కగా దానికి తపన తాళన శుద్ధి అర్థం ప్రతిమా శోధనం అంటారు. అంటే ఒక రూపుని కానీ ఏదైనా ఒక బింబాన్ని మనం తయారు చేయాలంటే దాన్ని కాలుస్తారు, దాన్ని కొడతారు. కొడితే దానికి కూడా బాధే, దానికి కూడా ప్రాణం ఉంటుంది. ప్రతి లోహానికి కూడా ఒక ప్రాణం ఉంటుంది. ఆ ప్రాణానికి బాధ కలగకుండా పోవడం కోసం, కలిగినటువంటి బాధ పోయి దానిలోకి శుద్ధత్వం రావడం కోసం, చైతత్వం రావడం కోసం, మనం చేసేటువంటి పూజ ఫలితం రావడం కోసం అని చెప్పి దానికి తపన తాళన శుద్ధి అర్థం ఇంకా మనం అభిషేకం చేశాను కదా. ఆ ప్రతిమా శోధన చేసుకుని చక్కగా కలశం దగ్గర ఉంచుకుని ధ్యానావాహనాల శుభ్రసర్వజాల పూజలన్నీ కూడా చేసుకోమన్నారట. చేసుకుంటూ నా స్వామి వెంటనే అడిగారట, మళ్ళీ పంచపక్ష పర్వాణాలు పెట్టకపోతే ఏమిటి నాయన? అది దాంట్లో కూడా ఎవరి ఉందో అది కూడా చెప్పండి నాయన. ఈ స్వామివారికి ప్రీతికరమైనటువంటి ప్రసాదం కానీ, నైవేద్యం కానీ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మహాత్మా అన్నమాట. వెంటనే ఆయన అన్నాక, ఏమి లేదు ఆయన, ఈ ప్రీతం ఏమి లేదా, కాస్తంత గోధుమ నూక, కాస్త పంచదార కాస్త వేయించి ఆ స్వామివారి పచ్చి ప్రసాదాన్ని చక్కగా నైవేద్యం పెట్టచ్చు నాయన, తప్పేమీ లేదు. ఆ స్వామి దాంట్లోనే ప్రీతి నాయన అన్నారు. వెంటనే అన్నట్ట కొంతమంది అన్నట్టు, అయ్యా మేము ఉడకేసి పెడతామంటే మరి మాకు ఇది అక్షరం అని. ఉడకేసి పెట్టితే తప్పేం లేదు, కాకపోతే ఎక్కడ వస్తుందయ్యా అంటే ఉడకేయద్దు అనే మాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ పూజ చేసిన తర్వాత రాత్రికి జాగరణ చెయ్యాలి. జాగరణ చెయ్యాలి అంటే ఉడకవేసిన దాన్ని తింటే జాగరణ ఫలితం ఉండదు. ఉడకేసిన దాన్ని తినకూడదు.
అందుకని రవ్వని వేయిస్తే దాంట్లో ఉండే దోషం పోయి దాంట్లో శుద్ధత్వం వస్తుంది మళ్ళీ. అందుకనే రవ్వ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే మనం ఉడక వేయకుండా పచ్చి ప్రసాదాన్ని నైవేద్యం పెట్టమనే కారణం. ఉడక వేసిన దాన్ని తింటే జాగరణ ఉండదు, జాగరణ చేయడానికి ఉండదు. కానీ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ కల్పోక్త ప్రకారంగా సత్ఫలితమైనది కలుగుతుంది నాయన అని చెప్పారు. చెప్పి వెంటనే అన్నాట స్వామి ఇదంతా కూడా బాగానే ఉందండి, ఈ పూజా ఫలితం ఇదంతా కూడా చెప్పారు బాగుంది. దీన్ని ఎవరు ముందుగా చేశారో ద్వితీయ అధ్యాయంలో చెప్తున్నమాట. ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. కాశీనగరంలో సంతానం లేకపోయింది. సంతానం లేకపోవడం వల్ల చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాట, చాలా దారిద్ర్య బాధలన్నీ కూడా పడుతున్నారట. పడుతూ ఉండేటప్పటికల్లా ఆ మహర్షి కటాక్షం నా నోట్లో అయితే ఉంది, కానీ నా ఇంట్లో కావాలని నిద్ర వేసినట్టుగా రేపు ఎంతైతే మీకు ద్రవ్యం లభిస్తుందో అదంతా కూడా వెచ్చించి అంటే ఖర్చు పెట్టారు. వెచ్చించి చక్కగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఉన్నది కదా చెప్పేటప్పటికల్లా తప్పకుండా ఆయన అలాగే చేస్తారన్నమాట. ఇంటికి వెళ్ళాక ఎవరో ఎలా ఉన్నాడో కూడా తెలియదు ఆయనకి. విష్ణుమూర్తి స్వరూపం అనుకున్నాడు. ఇంకా చక్కగా ఆ విష్ణుమూర్తికి నమస్కారం చేసుకున్నట్ట. కాబట్టి నీకే వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పి స్వామి గారు నమస్కారం చేసుకుని ఈయన భిక్షాటం కోసం తీసుకుంటున్నమాట. స్వామి అనుగ్రహం పొందడం వల్ల నాకు ఎంత ద్రవ్యం లభిస్తుంది. చక్కగా బ్రాహ్మణుని బంధువుని మిత్రుల్ని అందరినీ కాబట్టి వీళ్ళకి కావాల్సిన సంతానాలను కూడా చూడని చెప్పాడు ఆయన. తీసుకొచ్చినది వండుకొని తినే పరిస్థితి వాళ్ళేమో. ఏం చేయాలి, వీళ్ళు సంతానం చేయమన్నారు, ఏం చేయమంటారు? ఆయనతో పాటు పుట్టిని సత్యనారాయణకి ఉంటేనే ఇంత ద్రవ్యం లభించిందే, ప్రతిరోజు చేస్తుంది. ఏమిటండి ఈ మాయ అంటే ఈ స్వామికి వెంటనే అనుకున్నాట, వీళ్ళకి ఒకసారి కష్టం పెడితే కానీ నేనంటే ఏంటో విషయం అదృశ్యమైపోయారు. వెంటనే వారి వెనకాల చూసినట్టు బొడ్డు మామూలు వల్ల మామూలు వైద్యులు వచ్చారు. వెంటనే వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి చూసి కనపడుతున్నాయి మన దగ్గర ఉన్నవి. ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఒడ్డులో ఉన్నటువంటి సొమ్మంతా కూడా చూస్తారు. కాకుండా పక్క రాజ్యంలో కూడా వీళ్ళు చోరులు అనేటువంటి దొంగలుగా అంటున్నారు. వీళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్లి మహారాజు గారి దగ్గర విడిచిపెట్టి దగ్గర శిక్ష విధించాలి అని చెప్పి సుఖేత పురాణంలో ఆంధ్ర పురాణంలో రేవా సార్ వచ్చేయాలంటేనే ఆయన రాగానే మీ సార్ కూర్చోరావాలి. ఎవరైతే కష్టమో వాళ్ళని కూర్చోంటారు. అమ్మ వేయడానికి నేను చెప్పలేదు అసలు ఉండాలి అయిపోతుంది. నేనా అవినాశ అవినాశ నమస్కారం స్వామి వారి చెప్తూ దేవంగపక్షాంధారయామి జయ మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఆపోహం పాపకర్మాహం శరీరం గృహము పూజాదే విజయో భోగరజనా సమాధి స్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరౌ యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శుభో తమారాధనము క్షమస్వ వజవగర్ణాభ్యే శ్రీ మహాదేవ శంభో మహాదేవ మహాదేవ మహాదేవ
భవానేవ భవానేవ సమర్పయామి. ఏం కావాలి? ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాలి. అంతవరకు చేయాలి. జనార్దన ఎప్పుడుదో పరిపూర్ణ సదస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది కల్మోక్త ప్రకారేణ యావచ్చంతి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి సుప్రీత. నేను వేసుకుని విడిచిపెట్టాను. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశో మయా పుత్రోయో దాసోయో ఇది క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన మమ సకల అపరాధం క్షమ్యతాం. అపరాధాన్ని కూడా క్షమించి నన్ను ఎల్లవేళలా కూడా చక్కగా రక్షిస్తూ ఉన్నాయన అని చెప్పి సత్యనారాయణ స్వామి అవతారమైనటువంటి కృష్ణమూర్తికి నమస్కారం దీనివల్ల దోసకాయ తోటలన్నిటికీ మంచి డిమాండ్ వస్తుంది. మార్కెట్లో దోసకాయ పెద్దే ఉండట్లా. అలాగే మాకు కూడా గోద్భవస్వరో రామధ్వంసమిదం క్షిప్యాగ్రవాలు అక్షలు తీసుకుని మొత్తం కూడా జరిగింది. 8 చోట్ల వేయాలి. నమో నమః నమస్కారం చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ చూడటం పిలుస్తాను. మన పొందుగా చూసి
ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గణేశాయ స్వాహా ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం లోం 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 सप्तरजय सप्तधाम प्रियाणि सप्तानन्दिवानन्दम्प्रदेव्यामि स्वानरमृताय जातमग्नो गुरुदायिका सम्राजमत सञ्जनानासन्नामातरं जनयन्तरेव स्वाहा ఏం కాదు పెట్టేసి ఓం ఏషా హోయతే గతస్య వాహేతమే ఉపదిష్టదాచ్యేరుధోదేవావరుంధే ఇంగామయేత ప్రాణానస్యాన్నాద్యం మే सम्राज्ञी स्वराज्ञी अर्चिष्यादिः तपःहरभः अग्निश्च बृहस्पतिः विश्वे देवाः पूर्णाहुर्मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्ताम् आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु भारवे भरतगल अर्जुनमदिञ्जान्ते सबोधो यो देव्या नारदायनागसन्न विश्वानत्मनाजिगादि अच्छाग्रामतयालयन्दे तिञ्जन्दितवन पुच्छमानाः दन्तजगो दप्रदे गतस्पञ्चगो हविवाह वरदपाजानः अग्ने त्वस्पतियोत्तिवानच्छत्राविन्दपुष्टिः वनस्पतिः विदारयवक्षास्ते नमस्ते दक्षिण अग्नये नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः कांडद्वय उपाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्ग अपवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते मत्कर्म कुर्वतां पुंसां कर्मलोभः भवेत् यदि तत्कर्म सफलो कुर्युः तिस्रः कोट्यः सहर्षयः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशो मया दासोः इति मां मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वर स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियों बलम् आयुष्यों तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन श्रियं देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति ऋतुसागरपर्यन्तं ऋतुशाख अध्यायी सायकृष्ण हरित अंबरीश हरित सगोत्रः आपस्तंभ सूत्र ఒకసారి ఆశీర్వదిస్తున్న
మేడం హ్యాండ్స్ పట్టుకోండి సార్ ఒకసారి ఇక్కడ 1 minute. మరి ఎప్పుడు పట్టించావు ఏమిటి దగ్గర మేడం మేడం ఒకసారి సాయి దండం పెట్టు బావగారు వాళ్ళు దండం పెట్టాలి కూడా ఆశీర్వదిస్తున్న దుఃఖాలు వస్త్రాన్ని పట్టు చీరలు పడుగా సమసర్వాభరణములను రేమాన్ బట్టలు పట్టుకోండి సార్ ఒకసారి వెంకటేశ్వర శర్మ గారు మీ యొక్క గృహ ప్రవేశ నంబర్లు కూడా శుభకర్మ
वंदे सूर्यशांकवक्तिनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे आदिभवयवस्थाव्यस्तयो स्नानो ओम आभविष्ठावयो स्नानपूर्तिर्धाना महेयाय विष्णवे अवश्मतमानस्य भार्यहे सत्यो जातं प्रपद्या सत्यो जाताय वै नमो नमः हरे भवे नादिभवे भवस्मः देवस्नापयामि विग्रहं सूर्यस्य
కెమెరామ్యాన్ చూడక్కర్లేదు. అది గట్టిగా పడాలా చెప్పాలి. తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఒక చేతిలో నీ గీతలే ఒక తీరుగా కలిసుండవే ఒక వేలి ముద్రలో పోలికే మరొక వేలిలో కనిపించదే ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళో ఏ దిక్కున మొదలైనోళ్ళో ఒక గుండెకు చప్పుడు అయ్యారుగా ఏ నింగిన గాలి పండాలో ఏ తోటన విరిసిన పూలో ఒక వాకిట ఒకటై ఉన్నారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే Sha
తీయగా వెళ్ళు స్వరాలే కలగలిపిన రాగమల్లే ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గ్రంథాలయమే ఉంది ఇంట్లోనే అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం సంక్రాంతే ప్రతిదినం సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం కనులు వేరు చూపులు ఒకటే తలలు వేరు తలపులు ఒకటే పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను కన్నీరై ఎవరున్నా 10 చేతులొచ్చి తుడిచేను సమభావం అన్నది సంసారం అయినది మా ఇల్లు మమతాలయం కవిలేని కవితాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం కునుకులేని వాకిలి మాది అలకలేని అరుగే మాది మరకలేని మనసే మాది తెరలు లేని తలుపే మాది గొడవ లేని గడపే మాది కరువు లేని కరుణే మాది ఈ చోట కురిసేటి ప్రతి చినుకు జన్మ పావనమే ఈ తోట విరిసేటి ప్రతి పువ్వు బ్రతుకు పరిమళమే స్వర్గాలే జాలిగా స్థానాన్ని కోరగా మా ఇల్లు మంత్రాలయం అనుబంధ గ్రంథాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం
దేవుడు మలిచిన ఇల్లు ఇలా మీది వాన వెల్లు కోటి వరాల జల్లు కురిపించుతారు వీళ్ళు అరకంటిని కాచే రెప్పలా ఈ ఇంటికి కాపరి ఎవ్వరో నడయాడే దైవం తీరుగా కొలువుండే బామ్మను చూడరు. సూపరు సూపరు స్టోరీ చాలా సూపరు విన్నారా అందరూ వెర్రి వాళ్ళే పోదురు. ప్రేమ పంచే పులులతోటి చెలిమితో సాగుదా మమతలున్న ఇంటిలోన మనిషిగా మారుదా. దేవుడు మలిచిన ఇల్లు ఇలా మీది వాన వెల్లు కోటి వరాల జల్లు కురిపించుతారు వీళ్ళు. వీరతాళ్ళు వేలకు వేలు వేసుకున్న వీరులు వీరు పౌరుషాన్ని చిందిన చాలు శివమెత్తిపోతారు. బాబాయ్ గారి మీసము చూస్తే చిరుతకైన బడుకే కదరా. విన్ని చేతి భోజనమంటే